हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर क्लास में प्रदीप सर। तुमर 6 तारिख रे सप्लीमेंटरी एग्जाम मैथ अच्छी तो से मुझे तुम उपपाद्यर सिलेक्शन क्वेश्चन आनी जी उपपाद्य तुमको सिलेक्शन देवी से भितर निश्चित भाव में गोटे क्वेश्चन पढ़ी तुम 15टी उपपाद्य अच्छी मुझे तुमको सिलेक्शन करके मात्र 6टी उपपाद्य देवी से 6टी उपपाद्य पढ़ी जीव निश्चित भाव में परीक्षा पढ़ी आ परीक्षा देख आसिक मतलब कमेंट सेक्शन जन सर आप जो क्वेश्चन देते परीक्षा पढ़ी ठीक अच्छे तो आ डेरी नक तुम आज क्लास को स्टार्ट करुच्ची समस्ते मुझे जो उपाध्याय कहूँ से उपाध्याय तक पढ़ी जीव उपाध्याय नंबर 10 टा तुम पढ़ी जाइ गोटे वृत्त दुईटी सर्वसम चाप सह संपृक्त जाद्वय सर्वसम यही उपाध्याय तुमने पढ़ी जीव है उपाध्याय 10 ठीक अच्छे देन तापर उपाध्याय नंबर 11 भी पढ़ी जाइ उपाध्याय नंबर 11 इंपोर्टाट अच्छी यहाँ पढ़ी जीव एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज विपरीत कोण मान परस्पर परिपूरक यहाँ भी टे पढ़ी जाइए ठीक अच्छे देन उपाध्याय नंबर 12 पढ़ी जीव ठीक अच्छे गोटे वृत्तर एक स्पर्शक यार स्पर्शबिंदु को व्यासाद प्रति लंब अटे है ठीक अच्छे उपाध्याय 12 भी तुमने पढ़ी जीव इंपोर्टाट अच्छे उपाध्याय 12 टा पढ़ी जाइए चैनल को नुआ कर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु सांगन सहित चैनल को शेयर कर आ वीडियो को टोटल लाइक कर नियो देख तुम मु आज उपपाद्य सिलेक्शन क्वेश्चन आनी जदि ये वीडियो रे तुम अधिक भल पाइबा मिलला तो मुझे निश्चित भाव में आ पर वीडियोटी तुम परिमितिर किसी एमसीक्यू तुमको देवी जोटा कि तुम पढ़ी जीव जदि तो तुम 10 मार्क सियोर आसो बुझे 10 मार्क सियोर तुम परिमिति आसो तो ठीक अच्छे तो से समस्त वीडियो गुड़ा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और सांगन सहित चैनल टी शेयर कर दिंतु मैथ एंड साइंस साइंस और मैथ मानकर जार इंपोर्टाट परीक्षा क्वेश्चन दरकार अच्छी मत मेसेज कर मो नंबर रखी नि 9377049283 ये नंबर में मत मेसेज कले मुझे तुमको पीडीएफ गुड़िक देदेवी ठीक अच्छे तो चलो उपाध्याय 13 तुम पढ़ी जीव है कौन सी वृत्तर बहिष्ठ एक बिंदु उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक खंड जोर दैर्घ्य सामान यहाँ भी तुमने भल कि पढ़ी जाइए देन उपाध्याय 14 भी पढ़ी जाइए जोटा कि तुम पीए इंटू पीबी इजिकल पीटी स्क्वायर यहाँ प्रमाण करा भल कि पढ़ी जीव यहाँ इंपोर्टाट अच्छे सर्ट क्वेश्चन भी तुम यहाँ भी आसीपे ठीक अच्छे तो आपको भल कि देखिए जाइए देन उपाध्याय नंबर 15 टा भल कि देखिए जीव दुईटी स्पर्शक वृत्तर केन्द्रद्वय और स्पर्शबिंदु एक सरलरेखार अवस्थित यहाँ तुम इंपोर्टाट अच्छी यहाँ तुम पढ़ी जाइए मुझे तुमको मात्र 6टी उपाध्याय देली सिलेक्शन जोटा कि उपाध्याय 10 उपाध्याय 11 उपाध्याय 12 उपाध्याय 13 एंड 14 एंड 15 है ये 6टी उपाध्याय को तुम भल कि पढ़ी जीव देख सियोर 5 मार्क तुम आसीज है जदि यार पीडीएफ दरकार अच्छी मत व्हाट्सएप रे मेसेज कर नब 9337049283 जदि मु तुमको परिमितिर किसी एमसीक्यू क्वेश्चन सिलेक्शन दउची जोटा कि तुम परीक्षा रे आसबार संभावना अच्छी क्वेश्चन सिलेक्शन देजी ताकू जब भल भाव में तुम पढ़ी जाऊच तो तुम निश्चित भाव में 10 मार्क सियोर आसीज एमसीक्यू रे 10 मार्क सियोर आसीज आ सूत्र गुड़िक तुम लंग क्वेश्चन साहाଯ୍य कर से तुम 5 मार्क आसीज तुम यही वीडियो तुम जब भल भाव देखी दौच क्लीयर बुझीपारुच ताहले तुम 15 मार्क गणित आड करदेव आ जो मैंने उपपाद्यर सिलेक्शन क्वेश्चन वीडियो देखी ना जाकि देखिपर प्ले लिस्ट अच्छी उपाध्याय 15टा अच्छी तुमको 6टा उपाध्याय देती से 6टा उपाध्याय को पढ़ी जीव तुम परीक्षा निश्चित भाव में 100% भल मार्क आसो तो 5 मार्क सुपर सियोर और एपटे 15 मार्क 20 मार्क तुम ये पाइगल ठीक अच्छे तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट करवा समस्ते वीडियो को लाइक कर सांगन सहित चैनल टी शेयर कर जो मैंने नुआ कर चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने एमतीर किसी सूत्र तक तुम मन रखी दियो जोटा कि तुम भूली जाइए तो तुम देख वृत्तर व्यासार्ध कहले एक तो तुम जान डी इजिकल 2r डी मैंने तुम व्यास है व्यासार्ध कहले आर परिधि कहले सी चाप कहले एल एगुड़ तो तुमको कहूँ पड़ोनी तुम सूत्र सब जान देन वृत्तर परिधि बाई व्यासर दैर्घ्य इक्वल्स टू पाई है यहाँ तुम मन रख जोटा कि तुम जोहान्स लैम्बर्ट बाहर करते ठीक अच्छे देन देख वृत्तर व्यास को नहीं गोटे सूत्र अच्छी वृत्तर चाप बाई परिधि इक्वल्स टू थीटा बाई 360 सबुदिक सूत्र गुड़िक खातार नोट कर तुम पाखे बहुत कम समय अच्छी तो भल भाव में मन दे पाठ पढ़ जब यार पीडीएफ दरकार अच्छी मत व्हाट्सएप रे मेसेज कर मो व्हाट्सएप नंबर टा मोर ये वीडियो लास्ट को देदेवी ठीक अच्छे तो समस्त वीडियो को शेष पर्यटन देख
ତାପରେ এই সূত্রটা মনে রাখিও L1 বাই L2 ইজিক্যাল টু θ1 বাই θ2 দেন L ইজিক্যাল টু L মানে চাপ θ বাই 180 ইন্টু পাই আর ହେଲା এটা তোমার বৃত্তর চাপ মানে L বৃত্তর পরিধি মানে 2 পাই আর ইকুয়াল টু θ বাই 160 ঠিক আছে দেন ଯିବା নেক্সট কু দেখো যেতବେଳେ তোমার θ ର মূল্য রেডিয়ান ଦେଇଥିବ যেতବେଳେ θ ର মূল্য রেডিয়ান ଦେଇଥିବ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଚାପ ହୋଇଯିବ L ଇଜିକାଲ ଟୁ କ'ଣ ହବ θ ରେଡିଆନ ଇଣ୍ଟୁ R ହେଇଯିବ ଏ ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିଯିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର କେମିତି ଆସିବ ଦେଖ ଦିଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି R ତମକୁ ଦେଇଥିବ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର θ ଦେଇଥିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ L ପଚାରିଥିବ ମାନେ ଚାପ ପଚାରିଥିବ θ ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ R ତ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇକି ଏଟା ବାହାରି ଯିବ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ θ ର ମୂଲ୍ୟ ରେଡିଆନ ଦେଇଥିବ L ଦେଇଥିବ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର θ ଦେଇଥିବ ପାଇ ରେଡିଆନ ବାଇ 2 ଦେନ୍ R ପଚାରିଥିବ L ଇଜିକାଲ ଟୁ କ'ଣ θ ରେଡିଆନ ଇଣ୍ଟୁ R θ ରେଡିଆନ ଦେଇଛି ପାଇ ବାଇ 2 ତ L ଇଜିକାଲ ଟୁ θ ରେଡିଆନ ଇଣ୍ଟୁ R এই সূত্রটা পড়িছি এଠି বুঝিপারলে তো এই সূত্রটা তোমার এইটি পড়িছি কହୁଥିଲି কেମିତି সর্ট কোশ্চেন আসিব ভাল ভাবে ସବୁ ଦେଖିକି ଯିବ দেন বৃত্তকলার পরিসীমা তো সূত্র হচ্ছে 2R প্লস L এটা গোটে মনে রাখিব দেন তারপর দেখিবা সমস্ত সূত্র তক লিখিছে না বৃত্তর ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার বলয়ের ক্ষেত্রফল পাই হোল ইন্টু ক্যাপিটাল আর স্কয়ার মাইনাস স্মল আর স্কয়ার বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল θ বাই 360 ইন্টু পাই আর স্কয়ার বা আর গোটে সূত্র আছে কোন না হাফ এল আর এটাকে মনে রাখিব বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল অন্তর দুইটা সূত্র আছে সূত্র দুইটা মনে রাখিব হাফ L প্লস L হোল ইন্টু R মাইনাস R है ना এটা বড় L এটা ছোট L এটা বড় R এটা ছোট R এটা মনে রাখো তো হাফ ইন্টু ক্যাপিটাল L মাইনাস স্মল L হোল ইন্টু ক্যাপিটাল R প্লস স্মল R ହେଲା এটি মনে রাখিব দেন এটি গোটে সূত্র আছে হাফ R স্কয়ার ইন্টু θ তারপরে পাই রেডিয়ান মূল্য হচ্ছে 180 ডিগ্রি দেন θ রেডিয়ান মূল্য হচ্ছে L বাই R ସବୁଦିকে সূত্র লিখিছি ইম্পর্টেন্ট সূত্র তাকে ভাল ভাবে পড়িকি যাও দেখিব নিশ্চিত ভাবে পরীক্ষার আসিথিব গ্যারেন্টি তোমাকে দଉଛି এটি দেখ বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল আর গোটে সূত্র হাফ θ রেডিয়ান ইন্টু R স্কয়ার এই সূত্র সব খাতারে লেখ যার পিডিএফ দরকার আছে মতে শেষকু মেসেজ করিব হলা মু তোমাকে পিডিএফ টি দেইদেবি হোয়াটসঅ্যাপ রে মতে মেসেজ কলে পিডিএফ টি দেইদেবি হলা দেখ তারপরে এই যে আমি বৃত্ত পড়িলে তার কিছু এমসিকিউ বিষয়ে আমি দেখিবা হলা তো ভালো কি ভালো ভাবে প্র্যাকটিস কর যে কোশ্চেন গুড়ি মু করেছি বেশি কোশ্চেন করেনি যে কোশ্চেন করেছি সেটি কোশ্চেন তক প্র্যাকটিস করিকি যাব হলা দেখ গোটিয়ে বৃত্তর পরিধি যেতে সেন্টিমিটার তার ক্ষেত্রফল সেতিকি বর্গ সেন্টিমিটার বৃত্তর ব্যাস পচারা মানে তোমাকে ডি পচারা তাহলে বৃত্তর ক্ষেত্রফল কহিলা বৃত্তর ক্ষেত্রফল যেতিকি বৃত্তর পরিধি সেতিকি বৃত্তর ক্ষেত্রফল সূত্র পাই আর স্কয়ার বৃত্তর পরিধি 2 পাই আর পাই কি পাই কটিগলা দেন এটি দুইটা আর ଥିଲା এটি গোটে আর আছে দুইটা আর কু আমি লিখি পারি এই যে r স্কয়ার কা লিখি পারি কোন r * r এ 2 r रहला তো এটি r স্কয়ার কটিগলা r বালা কেতে 2 বালা আমি পচারଥିଲା d d হে जो তাহলে 4 হেଯିବ বুঝিলা ঠিক আছে ভালো ভাবে রাখো প্র্যাকটিস করো দেন তারপর দেখো কোন কইছি গোটিয়ে বৃত্তর এক বর্গচিত্র অন্তর্লিখিত হয়েছে গোটিয়ে বৃত্ত ভিতরে গোটে বর্গচিত্র অন্তর্লিখিত হয়েছে তাহলে মতে কহিল এই বৃত্ত আর বর্গচিত্র মধ্যে সম্পর্ক কোন না তুমি দেখো বৃত্তর ব্যাস যাহা বর্গচিত্রর কর্ণ সহিত সেটা সমান কর্ণ হচ্ছে কোন এটি 2r বুঝলা না কর্ণ হচ্ছে 2r ব্যাস হচ্ছে r কোন ভাই কর্ণ 2r দেখো এটা r r হলে ব্যাস সহিত সমান 2r আমি বাহু জানিছে কোন বর্গচিত্র বাহু কর্ণ বাই √2 কর্ণ বাই পকাইলি 2r দেখো √2 ଅଛି ତ ତଳେ ଗୋଟେ √2 ଉପରେ ଗୋଟେ √2 ଗୁଣିଲି ବୁଝିଲା ତ √2 କୁ √2 ରେ ଗୁଣିଲେ 2 ଏଇ 2 କୁ ଏଇ 2 ସହିତ କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଲା କଣ √2 * r କ୍ଲିୟର ঠিক ଅଛି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1848 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର θ বাই 360 ইন্টু পাই আর স্কয়ার এই সূত্রটা পড়িছি θ বাই 360 ইন্টু পাই আর স্কয়ার এথিরু আর বাহারলা তোমার বাহারিব 42 দেখো পরীক্ষারে বি তোমার এই ডিটো কোশ্চেন বি পড়ি পারে যে মানে সব প্র্যাকটিস করে যাইতিব মতে আসিকি কমেন্ট সেকশন জଣାইব কিংবা মতে হোয়াটসঅ্যাপ রে মেসেজ করিব যে স্যার আপন যে কোশ্চেন ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିଲା ବୋଲି ହେଲା ପଡିଥିଲା କି ନ ପଡିଥିଲା ମତେ କହିବ ଦେଖିବ ডিটো କହି ଦଉଛି ତମକୁ ডিটো କପି ପେଷ୍ଟ ଏ କୋଶ୍ଚେନ ସବୁ ହେଇ ଯାଇଥିବ ହେଲା ତ ଭଲ ଟିକେ ପ୍ର୍ୟାକଟିସ କରି ଯାଇଥିବ 40 সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তর 20 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যার ক্ষুদ্র চাপর দৈর্ঘ্য কেতে হব তো L = θ/180 * পাই r
ଦେନ୍ L ଇଜିକାଲ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍। ତ ଆମର 60କୁ 180ରେ କାଟିଦେବ 20 ପାଇ ବାଇ 3 ସରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ଭିତର ଓ ବାହାର ପରିଧି ଯଥାକ୍ରମେ ଭିତର ପରିଧି ବାହାର ପରିଧି, ଭିତର ପରିଧି 88, ବାହାର ପରିଧି 132। ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ କହିଲେ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ମାନେ ବଳୟର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛୁ ଏତିକିର ପ୍ରସ୍ଥ ପଚାରିଛି ସିଏ। ତ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ 2 ପାଇ ଆର୍ ମାଇନସ୍ 2 ପାଇ ଆର୍ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆର୍ ବାହାରେ ତମର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି 132 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2 ପାଇ ଆର୍, ଦେନ୍ ଏଠି ଆର୍ ବାହାର କରିବ 21 ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି, ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ବାହାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତ ସବୁଦିନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ତ ତମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ଟି ବହୁତ ଚାଲିଯାଉଛି। ତ ନିଜେ ନିଜେ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ ହେଲା ସମସ୍ତେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା, ପ୍ରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲିଣ୍ଡର। ପ୍ରିଜିମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମକୁ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, 5ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ହେଲା। ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଧାର ପରିସୀମା ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆୟତନ ବା ଘନଫଳ ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା। ତାପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫମ୍ପା ସିଲିଣ୍ଡର। ସିଲିଣ୍ଡର ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇଟା ସେମିତି ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବକ୍ରତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2 ପାଇ ଆର୍ ଏଚ୍। ଏଠି ବକ୍ରତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2 ପାଇ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍। ଦେନ୍ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2 ପାଇ ଆର୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍। ଏଠି ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2 ପାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଦା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫମ୍ପା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆୟତନ ହେଇଯିବ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍। ଏଠି ଆୟତନ ହେଇଯିବ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍। ଟି ମାନେ କ'ଣ? ଟି ମାନେ ତମର ହେଉଛି ମୋଟେଇ, ଯୋଉଟାକି ତମର ବଳ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଛୋଟ ଆର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ପ୍ରିଜିମ୍ ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଦେନ୍ ପିଡିଏଫ୍ଟା ବନେଇକି ରଖିଛି। ଯାହାର ପିଡିଏଫ୍ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଉଚ୍ଚତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ଭୂମିର ବାହୁତ୍ରୟ, ଏହାର ଭୂମି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା, ଏଇ ଭୂମିର ବାହୁ ତିନିଟାକି ଦେଲା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହେଲେ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆୟତନ କେତେ ହେବ? ତ ଦେଖ 6, 8, 10, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। 6, 8, 10 ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ପଚାରିଲା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା, ତମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ 24। ଦେନ୍ ଆୟତନ ପଚାରିଛି, ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆୟତନ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ବାହାର କଲ, ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ତମେ ଗୁଣିଦେବ, ଆନ୍ସର ବାହାରିବ 240। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଭୂମି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 84 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆୟତନ 1008 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ତ ଏଇନା କ'ଣ କହିକି ଆସିଥିଲି ନା ଆୟତନ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଏଇଟା ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆୟତନ। ଦେନ୍ ଏଠି 84ଟା ଗୁଣି ଥିଲା, 81 ହରା ହେଇଗଲା। 1008କୁ 84ରେ କାଟିଲେ ତମର ବାହାରିବ 12। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବ। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଭୂମିର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10, 6, 8। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା। ତ ଏ ସୂତ୍ର ପକେଇକି ତମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆୟତନ ନା ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା, ଯେଉଁଟାକି ତମର ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତାପରେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସୂତ୍ର ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ବାହାରିଛି ପ୍ରିଜିମ୍ର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଭୂମି 8√2, ମାନେ ଭୂମି ହେଉଛି ତାର କ'ଣ 8√2।
ତାପରେ କହିଲା ଦୀର୍ଘ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଆୟତନ। ପ୍ରିଜିମର ଆୟତନ ପଚାରିଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି 8√2, ତାହେଲେ ବାହୁ ଦିଟା ତମର 8 8 ହେଇଥିବ। କେମିତି ନା 8√2/2। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା √2 × ବାହୁ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ସୂତ୍ର ପକେଇକି ମୁଁ 8 ବାହାର କଲି। ତାହେଲେ ବାହୁ ମୋର ବାହାରିଲା କେତେ ନା ଗୋଟେ 8 ଗୋଟେ 8 ଆଉ ଗୋଟେ 8√2 ହେଲା। ତ ଏଠି ଏଇଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା। ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 320। ତା ସହିତ କଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚତାକୁ ସହିତ ଗୁଣିଦେଲି ହେଲା, ବାହାରିଲା 320। ଏଇ 10ଟା ହଉଛି ତମର ପ୍ରିଜିମର ଉଚ୍ଚତା, ଏତିକି ହଉଛି କଣ ତମର ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ ତାକୁ ଗୁଣିଲେ ତ ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲା ଆୟତନ, ତ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା, ଯୋଉଟା କି 320 ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଜିମର ଭୂମି ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ଭୂମିଟା ତମର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କଣ ପଚାରୁଛି ନା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ହେଉଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରିଜିମର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 120 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରିଜିମର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଆଧାର ପରିସୀମା ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଇଜିକାଲ ଟୁ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ। ଏଠି ବାହାରିଲା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ 10 ହେଲା। ଯୋଉଠି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ତମାନେ ମେସେଜ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ତମାନେ ପ୍ରିଜିମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନେବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଲିଣ୍ଡରର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ସିଲିଣ୍ଡର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସିଲିଣ୍ଡର, ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ଖୋଲା କୁଣ୍ଡର ଭିତର ପାଖର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 1 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା 1 ମିଟର ହେଲେ ଏଥିରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଘନ ମିଟରର ପାଣି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ତମେ ଏଟା ତ ଦେଇଥିଲା 1 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଠି ଦେଇଛି, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର 1.4 ମିଟର। ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି 1 ମିଟର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକକ ମିଟରକୁ ଆଣିଲେ ହେରି ଆୟତନ ହେଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ πr²h ପକେଇକି ଏଇଟା ତମେ ବାହାର କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ବକ୍ରପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1584 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ। ତ 2πrs ତମର ଦେଇଦେଇଛି 1584, ମାନେ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହାର ସିଲିଣ୍ଡରର। 2πrs ଇଜିକାଲ 1584, h ଇଜିକାଲ ଟୁ 12। ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଦେଖି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯିବ। ଓକେ। ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ 12672 ଘନ ମିଟର ଏବଂ ଏହାର ବକ୍ରପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2112 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେବ। ହେଲା। ତ πr²h/2πrs ଦେଇଦେଲା, ଏତିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆକୁ କଟାକଟି କରିଦେବ, ତମର ଏଠି r ବାହାରିବ 12। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ତମେ ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କୋନ୍ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ କୋନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି ତମକୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କୋନ୍ର, ତମେ ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ, କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ, ଏଇଟା ହଉଛି କୋନ୍ ସେଇ ଟାଇପର। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଚ୍ କୁ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା, ଏଇ ଏଲ୍ କୁ କହନ୍ତି ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆର୍ ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ ବକ୍ରତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ πrl, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ πr ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ l ପ୍ଲସ୍ r, ଆୟତନ 1/3πr²h। ବୁଝିଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ସୂତ୍ର ଦେଇଛି। l ଇଜିକାଲ ଟୁ a² ପ୍ଲସ୍ r² ହୋଲ୍ ଟୁ ପାୱାର। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ପଢିବା ଗୋଲକ। ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4πr², ବକ୍ରତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4πr², ଆୟତନ 4/3πr³। ଫମ୍ପା ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3r² ପ୍ଲସ୍ r²। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫମ୍ପା ଗୋଲକ। ବହିର୍ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4πr², ଅନ୍ତଃପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4πr², ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4π ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ r² ପ୍ଲସ୍ r², ବଡ଼ r² ପ୍ଲସ୍ ଛୋଟ r²। ଦେନ୍ ଆୟତନ 4/3 ବଡ଼ 4/3 ପାଇ ବଡ଼ r³ ମାଇନସ୍ ଛୋଟ r³। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର କିଛି ସୂତ୍ର। ବକ୍ରତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2πr², ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ πr², ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3πr², ଆୟତନ 2/3πr³। ଏତିକି ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ କିଛି MCQ ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖ MCQ କଣ କହିଛି ଦେଖ
ନା 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଲା। ତ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3 ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3 ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ବାହାରିଲା 1848। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆମେ ଗୋଲକ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ବଦଳାଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି କରିବା ତେବେ ଏହାର ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ କେତେ ହେବ? ତମର ଗୋଲକର ଆୟତନ ଯାହା ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ବି ସେଇଆ, ତାହେଲେ ଆୟତନର ବଦଳିବ ନାହିଁ ହେଲା, କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ ଆୟତନରେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନିଦା ଧାତବ ଗୋଲକକୁ ତରଳାଇ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ନିଦା ଗୋଲକରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ଗୋଲକ ତିଆରି ହେବ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ତ ବଡ଼ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଛୋଟ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଧର ଅନୁପାତ ବାହାର କରିଦେବ ହେଲା। ବଡ଼ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଛି 9, 9/3 ସମାନ ବାହାରିଲା 3, 3ର କ୍ୟୁ 3 3 9 3 27। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର ଆୟତନ ଯେତିକି ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହାର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତିକି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4/3 πr³ = 4πr²। ଦେନ୍ ଦେଖ ପାଇ କି ପାଇ କଟିଲା ହେଲା। ଦେନ୍ 4 କୁ 4 କଟିଲା ହେଲା। ଏଠି 2ଟା r ଥିଲା, 2ଟା r କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଏଠି ଗୋଟେ r = 3। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନ୍ତଃବ୍ୟାସ ଓ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବହିର୍ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଫମ୍ପା ଗୋଲକକୁ ତରଳାଇ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋନରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ଏଠି କ'ଣ କରିବ? କୋନର ଆୟତନ ବାହାର କରିଦେବ 1/3 πr²h। ବୁଝାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଆନ୍ସର ଏମିତି କଲା ପରେ ତାପରେ ଫମ୍ପା ଗୋଲକର ଆୟତନ 4/3 ପାଇ ବଡ଼ r³ - ଛୋଟ r³ ଏମିତି କରି କରି ଚାଲିବ। ଦେନ୍ ତମର h ବାହାରିବ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ। ଯାହାମାନଙ୍କର PDF ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ କିମ୍ବା ମୋର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କର 9370492283। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆର PDFଟି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କୋନ୍ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ ଆଉ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ହେଲା। ଏତିକି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଧ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ କୋନ୍ର ଆୟତନ କେତେ ହେବ? କୋନ୍ର ଆୟତନ ସୂତ୍ର 1/3 πr²h। ପକେଇକି ଏଇଟା ବାହାର କରିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ, ଆନ୍ସରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଖାଲି ସୂତ୍ର ତକ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଆକୃତିର କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତମ କୋନରେ ପରିଣତ ହେଲେ କୋନର ଆଧାରର ବ୍ୟାସ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଚିତ୍ରଟା କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେଲି ହୋମୱାର୍କ। H ତୁମକୁ ଦେଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ କୋନର ଉଚ୍ଚତା ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ ସମାନ। କୋନର ବ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ କେତେ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ, କୋନର ଆୟତନ 1/3 πr²h, ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ πr²h। ଦେନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ପାଇ ପାଇ କଟିଲା ହେଲା ହେଲା। H1 ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ, ତେଣୁକରି H1 H2 ବି କଟିଯିବ। ଦେନ୍ r1 ସ୍କୋୟାର ବାଇ r2 ସ୍କୋୟାର = 3/1। ଦେନ୍ ତାର √/= √3/1 ହେଇଯିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଏଇଟା ଦେଖ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ଏକ କୋନ୍ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ତମ୍ବୁର ବ୍ୟାସାର୍ଧ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତମ୍ବୁଟି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗୁଥିବା 2 ମିଟର ହେଲେ ଏଥିରେ କେତେ ଲମ୍ବର କପଡ଼ା ଲାଗିବ? ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଏଲ୍ ପାଇଁ ସୂତ୍ର, ଏଲ୍ ମାନେ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟା ବି ସୂତ୍ର h ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ r ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହେଲା। ଏଟାକୁ ତମେ 149 ବାହାରିବ, 149 ରୁଟ୍ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ତାକୁ ବାହାରିଲେ 22 × 149। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ। ତ ଯାହାର ଏ PDFଟି ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କର 9370492283।
283 ए नंबर में मेसेज कले ମୁଁ ତୁମକୁ ଆର PDF ଟି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବ। ଉପପାଦ୍ୟର ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। 5ଟି ଉପପାଦ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, 6ଟି ଉପପାଦ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ୟାମିତିର ବୃତ୍ତ, ସ୍ପର୍ଶକ, ଜ୍ୟାମିତିର ସଦୃଶ ଏମାନଙ୍କର MCQ ଯଦି ଦରକାର ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।